my learned friend Atmabandhu Sri B.V. Reddy garu, the principal of the school, the teaching fraternity, parents, my dear students. It gives me immense pleasure to be with all of you this August day. I have one eligibility to be here. I am a son of a school headmaster and I am also a teacher. I wish I became a father of a teacher. I've been into this teaching profession for the last 38 years. I've been teaching across the globe. I was in Singapore, Australia, London School of Economics, University of Dubai, Texas University, all this. Almost about 14 country students I taught. But today's experience is above all that. When I touch the gift of the memento that I am delivering to a small kid, I remembered of my school days. The very meticulously planned, the saga continues. I could see the discipline, I could see the order, the detailing. That's, I think, very, very essential in building a character of an individual. People think that schools are made of four walls. The classrooms are made of four walls. And I think we want to redefine a classroom. It's not just made of four walls. We manufacture the future of the students in the among the four walls. I think it's a factory. And I think keeping this, gathering in mind, I need to probably use certain Telugu words also occasionally. I'm basically a lover of Telugu language. That's my mother tongue. I never studied in any English medium school or college in my life. I did my master's also in Telugu medium. I did my MPhil in Telugu medium. First time I wrote my PhD thesis in English. And everybody thought my professor, my supervisor will get a heart attack and die. But he's still alive. And he's a chancellor of a university now. So I picked up this language because it's necessary for me to survive in the education field. But all through my studies, I did it in my vernacular media. తెలుగు మీరందరూ తెలుగు అర్థమవుతుందా? అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా చేస్తారా? తెలుగు రాదు అన్నవాళ్ళు? ఓ, అందరికీ వచ్చు, సంతోషం. మీకు కొన్ని కథలు చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు తీసుకునే గిఫ్ట్లు, ప్రైజ్లు ఇవన్నీ దేనికి పనికొస్తాయి అంటే, నేను మీలాగా స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఒక గిఫ్ట్ తీసుకున్నా. When I was in class 8, I remember a blind man coming to my school singing a song. He was so impressive. As an 8th class boy, I was so deeply involved in the song that he was singing. And he looks into the sky because every word he can see from the Manodharma. మనసుతో చూస్తాడు ఆయన లోకాన్ని, కళ్ళు లేవు, రెండు కళ్ళు. గుడ్డి వాళ్లకు కన్నీళ్లు ఉంటాయని నాకు అప్పటిదాకా తెలియని అజ్ఞానిని నేను. అతని కళ్ళమ్మ నీళ్లు కారుస్తున్నాడు. ఓ, గుడ్డి వాళ్ళకు కూడా నీళ్లుంటాయి కళ్ళల్లో అని అప్పుడు తెలిసింది. అతని పాడిన పాటకు ముగ్ధున్నైపోయా. I was immersed into that song. Later, I started picking up few lines from what he sang. A Ghantasala song. పయనించే ఓ చిలుక పాడైపోయేను గూడు అని ఒక పాట ఉంటుంది. Then I picked a few lines, so impressed, and it's an indelible mark on my mind. కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను కొన్ని రాగాలు మొదలెట్టాను. తర్వాత బాత్రూమ్ సింగర్ని అయ్యాను. ఆ తర్వాత నేను సింగర్ను కూడా అయ్యాను. నేను ఇప్పుడు సినిమాకు పాటలు రాస్తా. నేను ఒక కవిని అయ్యాను. మా అన్న కవిత్వం రాస్తూ ఉంటే నాకు నచ్చలేదు, నాకు రాలేదు. అందుకని వాడు రాసిన కవిత్వం అంతా చింపి అక్కడ పడేశాను. మా నాన్న టీచర్, హెడ్ మాస్టర్.
అందులో గవర్నమెంట్ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ అంటే చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవారు. నన్ను ఈ పగలగొట్టాడు, వీపు విమానం మూత మోగింది, ఏడ్చేశాను 2 రోజులు. ఆ తర్వాత నేను కవిత్వం రాయడం మొదలుపెట్టాను. అప్పటికి నేను 8th క్లాస్ దాటి 9th వచ్చాను. ఆ తర్వాత నేను సినిమాలకు పాటలు రాస్తున్నాను. ఈ మధ్య కాలంలో నన్ను సినిమాకు పాటలు రాస్తారని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు గుర్తించి నన్ను ఈ సెన్సార్ బోర్డు మెంబర్గా కూడా వేశారు. ఇప్పుడు మీరు చూసే సినిమాలను మేము ముందుగా చూసి దాన్ని సర్టిఫై చేసి ఇది బాగుంది అంటేనే మీకు సినిమాకు స్క్రీనింగ్ చేస్తారు. ఇది నేను చేస్తున్న వృత్తి. పాఠాలు చెప్పడం నా వృత్తి, పాటలు రాయడం నా ప్రవృత్తి. అయితే మీ అందరికీ కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి. ఆ రోజు ఆ గుడ్డి వ్యక్తి ఆ మాట అనడానికి కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంది, బట్ మీ అందరికీ అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి ఆయన అంధుడు. ఆయన పాడిన పాటలో నుంచి నేను ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని కవిత్వం రాయగలిగాను, పాట పాడగలిగాను. నేను అప్పుడు డ్రామాలు వేసేవాడిని, చిన్న చిన్న నాటకాలు. అందువల్ల నేను సినిమాలో నటించగలిగాను. కొన్ని సినిమాల్లో కూడా నేను యాక్టర్గా కొన్ని సినిమాల్లో నటించాను. అంటే చిన్నతనంలో ఏదైతే మీరు చేస్తారో అది విత్తనంలాగా మొలకెత్తి మరిమాన్ అవుతుంది. కనుక మీరు తీసుకున్నటువంటి కబడ్డీ ప్లేయర్గా కానీ, స్పోర్ట్స్లో కానీ, నాటకాలు కానీ, డాన్స్, డ్రామాటిక్స్, ఎనీథింగ్ దట్ యూ డూ విల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేటర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ వన్ డే యూ విల్ ఫ్లరిష్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ వెన్ యూ గెట్ టైమ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు నర్చర్ దట్ స్కిల్. 42 ఏళ్ల వయసులో నేను ఒక సంగీత మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మ నాకు సంగీతం చెప్తారా అని అడిగాను. మీకు ఈ వయసులో ఎందుకండి, ఆల్రెడీ ఆ ప్రొఫెసర్, మీకు అవసరమా అని అడిగింది. నేను ఆమె కాళ్ళ మీద పడి అడుక్కున్నాను. ఆమె నాకు సంగీతం నేర్పించింది. 42 ఏళ్ల వయసులో నేను సంగీతం నేర్చుకున్నాను. సమయం సరిపోక పూర్తిగా నేర్చుకోలేదు, కానీ కొంత నేర్చుకున్నాను. తర్వాత మా పాపను ఆమె దగ్గర సంగీతం నేర్పించాను. మా ఇంట్లో నేను హార్మోనియం వాయిస్తాను, మా పాప వాయిలిన్ వాయిస్తుంది, మా అబ్బాయి ఏమో గిటార్ వాయిస్తాడు. మేము ముగ్గురు వాయిస్తుంటే వినడానికి ఎవరు లేదు కాబట్టి మా మిసెస్ కళ్ళు అప్పగించి చూస్తూ ఉంటుంది. ఆమె ఒక్కటే ప్రేక్షకురా. దిస్ ఇస్ మై ఫ్యామిలీ. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఒక కళను when you perceive and nurture and not, and it will become one day, and that may not be a livelihood for you, but I am sure you will be able to live longer and create happiness within you. Therefore, don't ignore the arts, don't ignore your trades, don't ignore your skills, and I think you got to nurture that. ఇది మీకు పెద్ద అయినాక తెలుస్తుంది. మీకు ఇచ్చినటువంటి ప్రైజ్ వీటిని పోగొట్టుకోకండి. ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఇలాంటి ప్రైజులు ఇస్తుంటే నాకు కూడా స్కూల్లో ఇన్ని ప్రైజులు వచ్చింటే బాగుండు కదా, నేను ఈ పిల్లాడంత మంచి స్టూడెంట్ కాదేమో అని నాకు అనిపించింది. మళ్ళీ ఒక్కసారి పాజిటివ్గా థింక్ చేసి ఈ పిల్లలకు అన్నీ వచ్చినాగా, ఇవన్నీ నావే అని సంతోషపడ్డా. అంటే మీ ఆనందమే నా ఆనందమని ఒక్కసారి ఆనందాన్ని వెతుక్కున్నాను. అంటే పోగొట్టుకున్న దానికోసం వగచకుండా ఆనందం కోసం వెతుక్కోవడం కూడా ఒక కళ అన్నమాట. అయితే మీ అందరికీ తెలుసు, వీ హ్యావ్ సర్టన్ రోల్స్ అండ్ గోల్స్. వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్? వేర్ యూ వాంట్ టు బీ? హౌ యూ రీచ్ దట్ గోల్? యూ హావ్ టు డిసైడ్. Look at these roles and goals. I will tell you 2 small stories called Marjala Kishora Nyayamu, Markata Kishora Nyaya. Markata Kishora Nyaya, Marjala Kishora Nyaya, Kakkuta Nyayamu, Mascha Nyayamu. These are all the natural laws. చిన్న చేపను పెద్ద చేప మింగుతుంది, అది అలాగే జరగాలి. దట్స్ ద వే దట్ థింగ్స్ షుడ్ గో. లేకపోతే పెద్ద చేప ఎలా బతుకుతుంది? చిన్న చేపను పెద్ద చేప మింగడమే న్యాయం, లేకుంటే చేపలు చచ్చిపోతాయి ఆకలితో. కనుక చిన్న చేపను పెద్ద చేప మింగడమే న్యాయం, అది మత్స్య న్యాయం. ఈ మార్జాల కిషోర న్యాయము, మర్కట కిషోర న్యాయం గురించి చెప్తాను. మార్జాలం అంటే ఎంతమందికి తెలుసు? తెలుగులో అది సంస్కృత పదం. మార్జాలం అంటే తెలుసా ఎవరికైనా? మార్జాలము అంటే పిల్లి, కిషోరం అంటే యంగ్ క్యాట్ అని అర్థం. మార్జాల కిషోరం అంటే యంగ్ క్యాట్, ఇట్స్ బేసికలీ కిట్టన్, రైట్? చిన్న పిల్లని తన తల్లి తన పంటితో, వాడి అయినటువంటి సూది అయిన పండ్లు ఉంటాయి కదా, తన దంతాలతో ఇలా చర్మాన్ని పట్టుకొని ఒక ప్రదేశాన్ని నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి తీసుకెళ్తుంది. 7 సార్లు తన స్థానాన్ని మారుస్తుంది. ఎందుకంటే ఒకే చోట ఉంటే ఆ కుక్కలు కానీ ఇంకో ఎవరైనా వచ్చి చంపేస్తారని భయం, తన బిడ్డల మీద ఉన్న ప్రేమ.
అందుకని వాడినటువంటి సూట్ అయినటువంటి ఆ పదాలు ఆ పళ్ళతో చాలా జాగ్రత్తగా ఒక ప్రదేశాన్ని నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి అటు ఇటు చూస్తూ ఎవరు దాడి చేయట్లేదు కదా నా మీద, నా బిడ్డ మీద అని చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళిపోయి స్థలం మారుస్తూ ఉంటుంది. 7 times మార్చే లోపల ఆ చిన్న పిల్ల తన కాళ్ళతో నడవగలుగుతుంది. రాక్షసుల నుంచి తను తప్పించుకునే క్యాపబిలిటీ వస్తుంది. అందుచేత మార్జాలము తన పిల్లని తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. In the process of carrying the kitten very carefully from one place to the other, by any chance, if the damage is caused to the tender skin of the kitten, who is responsible? తన శరీరానికి గాయమైతే చిన్న పిల్లకి తల్లి వాడైన పదునైనటువంటి దంతాలతో తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఎవరిది బాధ్యత ఉంటుంది? తల్లిదే బాధ్యత ఉంటుంది. తల్లిదేనే వాళ్ళు ఎంతమంది చేయొద్దండి? ఓ మీరు అందరూ రైటే, చాలామంది ఎత్తుతున్నారు చేతులు. ఓకే, అలాగే మిమ్మల్ని కూడా మీ తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లిలాగానే మోసుకొస్తారు. చిన్నపిల్లలు కనుక అప్ టు 5th standard మీరు స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటే తీసుకెళ్తారు, బ్యాగ్ మోసుకొస్తారు, రోడ్డు క్రాస్ చేసేటప్పుడు క్రాస్ చేయిస్తారు, నడవలేనంటే సంకేసుకొని మోస్తారు, భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకుంటారు. ఇదంతా జరుగుతుంది. వెన్ యు ఆర్ స్మాల్ కిడ్స్ టిల్ యువర్ స్కూలింగ్ ఇస్ డన్, parents and teachers, we both will carry you like a cat. The moment you get into the high school or maybe college level, మార్జాల న్యాయము మీకు అప్లై అవ్వదు, మర్కట కిషోర న్యాయం అప్లై అవుతుంది. మర్కటం అంటే ఏమిటో తెలుసా మీకు? మర్కటం గురించి విన్నారా? మర్కటం అంటే కోతి, అదే మన జాతి. మనమందరం కోతి నుంచే పుట్టుకొచ్చాం. మీకు అర్థమవుతుందా? అందుకని ఆంజనేయుడు మనకు గొప్ప ఆదర్శవంతుడు. ఆయనకు మనకు తేడా ఏమిటంటే ఆయనకు బలం ఉంది, తోక కూడా ఉంది. మనం తోకను తప్పించుకున్నాం, అంతే తేడా. సో మనం కూడా కోతి జాతి నుంచి పుట్టుకొచ్చాం. అయితే కోతి తన పిల్లని ఎలా మోసుకొస్తుంది, తీసుకెళ్తుందో చూసారా ఎప్పుడైనా? ఎలా? కోతి పిల్ల తన తల్లి పట్టకు గట్టిగా కరుచుకుంటుంది ఇలా. The baby monkey will cling to the stomach of the mother very carefully when the mother monkey is jumping from one branch of the tree to the next branch of the tree. In the process, by any chance, if the baby monkey falls, who is responsible? మదరేనా? తల్లిదా పిల్లదా బాధ్యత? తల్లి కొమ్మ పట్టుకొని జంప్ చేస్తుంది కాబట్టి తల్లి బాధ్యత ఉండదు. పిల్ల గట్టిగా తన తల్లి పొట్ట పట్టుకొని ఉండవలసిన బాధ్యత పిల్ల మీద ఉంటుంది. కనుక కోతికేమో మర్కట కిషోర న్యాయం ఉంటుంది, పిల్లికి మార్జాల న్యాయం ఉంటుంది. మీరు పెద్ద అయినాక మిమ్మల్ని ఇట్లా సంకేసుకొని అమ్మ రోడ్డు దాటుతూ ఉంటే అమ్మ రోడ్డు దాటగలదా? అపోలో హాస్పిటల్కి అడ్మిట్ అవుతుంది. బరువు ఉంటారు కదా. పెద్దవాళ్ళను ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి మేము మిమ్మల్ని మీ సొంతగా నడవండి అని చెప్తాం. మీరు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మార్జాల న్యాయం అప్లై అవుతుంది, పెద్ద అయిన తర్వాత మర్కట న్యాయము అప్లై అవుతుంది. అలాగే కుక్కుట న్యాయం అని ఒకటి ఉంటుంది. కుక్కుటము అంటే సంస్కృతంలో కోడి. ఒక గత వచ్చి తన పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళిపోతానంటుంది. తల్లి ఏమంటుందో తెలుసా? ముందు నన్ను కదా నువ్వు చంపాలి, నా బిడ్డను ఎలా చంపుతావు నువ్వు అని రెక్కలు విప్పార్చి తన పిల్లల్ని రెక్కల కింద దాచుకుంటుంది. మీ అమ్మ నాన్న కూడా మిమ్మల్ని రెక్కల కింద దాచుకుంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు నా ప్రాణం కన్నా ఎక్కువ అని చెప్పడం దాని అర్థం. అందుకని తల్లిదండ్రులని మీరు గౌరవించాలి. ఎందుకు అంటే మీ రెక్కల కింద దాచుకొని ఇంత పెద్దగా ఎదిగినందుకు. అయితే వయసు వచ్చాక నా నిర్ణయాలు నావే ఉంటాయి, ప్రేమలు దోములు అని మీరు చిన్నపిల్లలు కాదు, మీకు తెలియవు. కానీ కాలేజీల్లో అయితే ఈ మాట చెప్తూ ఉంటారు. ఒక సీతాకోక చిలుక రెక్కలేసుకొని ఎగురుతూ ఉంటుంది. అలాగే వయసు వచ్చిన పిల్లలు ముఖ్యంగా 8th, 9th, 10th వచ్చినప్పుడు, అమ్మ నీకేం తెలియదులేమ్మా, నువ్వు నోరు మూసుకోమ్మా, నాకు అన్నీ తెలుసమ్మా. దిస్ ఈజ్ హౌ ద ఎల్డర్లీ బాయ్స్ ఆల్వేస్ అండ్ గర్ల్స్ ఆల్సో మోస్ట్లీ when you are transiting from one age to the next level, I think you use this kind of a language and you feel that you are getting more freedom and doom. It is not a freedom, it is a free doom. Free doom అంటే నీకు నువ్వుగా గుంతలో పడిపోవడం అన్నమాట. So freedom goes always with the responsibility. Tell whatever your parents are saying, you got to listen. దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. ఆకాశంలో ఒక గాలిపటం ఎగురుతూ ఉంటుంది. మొన్న అందరు గాలిపటాలు ఎగిరేశారు కదా, రైట్? ఆ గాలిపటం ఎలా ఎగురుతుంది? ఆకాశంలో గాలితో ఎగురుతుంది. తర్వాత గాలిపటం ఉండాలి, దానికి ఒక తాడు కూడా ఉంటుంది, దారం.
మాంజా అంటారు దాన్ని. ఓకే, అది ఇలా లాగినప్పుడు అది ముందుకు పోతుంది. కైట్ ముందుకు వెళ్ళాలంటే వెనక్కు లాగాల్సిందే. అమ్మ నాన్న దారం అన్నమాట మీకు. అది వెనక్కి ఎందుకు లాగుతారు? అమ్మ నాన్న అంటే నువ్వు ముందుకు పోవాలని లాగుతారని నీ జ్ఞానం మీకు రావాలి. అమ్మ నువ్వు నా ఫ్రీడమ్ తీసేసుకుంటున్నావు, యు నాట్ అలౌయింగ్ మీ టు ప్రోగ్రెస్ ఫర్దర్ అని మీరు అనకూడదు. Unless we pull you back, you cannot go friend. Therefore, you got to understand that the three components which are very important in your success in life. Number one, the colorful kite in the sky, which is with a bewildering variety. It shows that, I am at the highest peak. Okay. అందమైనటువంటి గాలిపటం లాగా ఉంటాడు ఒక విద్యార్థి, ఆకాశంలో విహరిస్తూ ఉంటాడు ఆలోచనల్లో. అలాగే దారం ఉంటుంది, అది అందరికీ దాదాపుగా కనపడదు. ఆ కనపడని దారమే అమ్మ నాన్న. కొంత విజిబిలిటీ ఉంటుంది దారానికి, అది లాగుతూ ఉంటేనే మీరు ముందుకు పోతూ ఉంటారు. ఆ కంట్రోల్ తప్పినప్పుడు ఆ గాలిపటం ఏ చుట్టుకో గుట్టకో పడి తెగిపోతుంది, దేనికి పనికి రాకుండా పోతుంది. అయితే ఈ రెండు విజిబుల్ సోర్సెస్ మీరు చూడొచ్చు. అజ్ఞాతంగా ఉన్నటువంటి థర్డ్ సోర్స్ ఒకటి ఉంది, గాలి. ఆ గాలి ఎవరు మీ జీవితంలో అంటే మీరందరూ అనుకున్నటువంటి గాలిగాడు కాదు, ఆయన మీ టీచర్ అన్నమాట. మీ టీచర్లు మీకు ఎక్కడ కనిపించకుండా మిమ్మల్ని రక్షణ చేస్తూ ఉంటారు. గాలి లేకుండా ఏ గాలిపటం ఆకాశంలోకి ఎగరదు. గురువు లేని విద్య శూన్యం. అందుచేత మీ టీచర్లు మిమ్మల్ని ఎంతో గారాభంగా, ఎంతో ప్రేమతో, నిస్వార్థంగా వాళ్ళు సేవ చేస్తారు. మీరు తెలుసోలేదో, ఈ టీచర్లు ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళందరూ గొప్ప ధనికులుగా ఉండరు. డబ్బు కావాలనుకున్న వాడు ఎవరు టీచింగ్ వృత్తిలోకి రానే రాడు. నేను యూనివర్సిటీలో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది నాకు. నేను సివిల్ సర్వీసెస్ ఇంకోటో రాసింటే నేను ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వచ్చింది. నేను టీచర్ అవ్వాలనుకున్నాను, నేను టీచర్ని అయ్యాను. కానీ నాకు డబ్బులు లేవు. లక్ష్మీదేవి సరస్వతి మాత ఇద్దరు ఒక చోట ఉండరు. లక్ష్మీ సరస్వతులు అత్త కోడలు ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు. అందుచేత ఆ రెండు ఒక చోట ఉండవు. అందుచేత సరస్వతీదేవి అబ్బితే డబ్బు ఉండకపోవచ్చు, కానీ కొంత రావచ్చు. అంతేగాని బాగా చదువుకుంటే డబ్బులు కూడా వస్తాయి, కానీ బాగా డబ్బులు ఉంటే చదువు మాత్రం రాదు. ఇట్స్ నాట్ ది కాజేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సైడ్, ఇట్స్ నాట్ ద డ్యూయల్ సైడ్. యూ గాట్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్. సో గగనమంతా నాదేనని ఎగసిపడకే గాలిపటం, నింగిన దారి నేల రాలితే దారి చూపిన దారానిదా ఆ నేరం, పరుగు నేర్పిన పవనానిదా ఆ పాపం, ఎవరికి ఎవరు చివరికి ఎవరు. అంటే ఈ గాలిపటం ఆకాశంలో విహరించాలంటే గాలి ఉండాలి, దారం ఉండాలి. ఈ మూడిటిని రెస్పెక్ట్ చేసినప్పుడే మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఎదగలుగుతారు అనే మాట కోసం ఈ 4 మాటలు నేను రాశాను. గోల్స్ చెప్పాను. ఇప్పుడు మన ఆలోచన సరళి గురించి మాట్లాడదాము. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ బర్నింగ్ డిజైర్ ఇన్సైడ్ టు ఎక్సెల్. అంటే మనలో ఒక మంట ఉండాలి, సాధించాలనే తపన అంటారు. ఆ తపన ఉండాలి. ఆ తపన గురించి ఒక చిన్న కథ చెప్తాను. వెరీ స్మాల్ స్టోరీ. ఒక పెద్ద ఆయన స్కల్ప్చర్, ఆయన శిల్పి, అండ్ ఈస్ టేకింగ్ పోకర్, సుత్తి శానం అంటాం కదా, ఉలి సుత్తి తీసుకొని చెక్కుతా ఉన్నాడు రాయిని. ఈ మధ్యకాలంలో మనం రామజన్మభూమి కార్యక్రమాన్ని చూసాము. బాలరాముని గురించి ప్రతిష్ఠ చేసుకున్నాము. ఈ సందర్భంగా ఆ శిల్పులందరికీ ఈ మన కొత్త శిల్పి తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తూ, మన ఈ రామమందిర నిర్మాణానికి ఎంతోమంది భారతీయులు తన సేవలను అందించారు. కొంతమంది ప్రాణులు కూడా కోల్పోయారు. వాళ్ళందరికీ వినపడేటట్టు ఏ లోకంలోనూ అందరూ చప్పట్లు కొట్టాలి. వాళ్ళందరూ ఆకాశంలో ఉండి చూస్తూనే ఉంటారు ఎక్కడున్నా. సాధన, సక్సెస్ అనేటువంటిది దానికి ఒక టైం ఉంటుంది అది రావటానికి. అది ఇప్పటికి వచ్చింది. అది ఎప్పుడో మొదలైంది, ఇప్పుడు వచ్చింది. మనందరం సంతోషపడుతున్నాం. అయితే ఆ శిల్పి ఏం చేశాడు, ఒక బొమ్మను చెక్కుతున్నాడు. నాలాంటి వాడు ఒకడు వచ్చి, ఏం తాత ఏం చేస్తున్నావు అన్నాడు. అంటే నేను బొమ్మను చెక్కుతున్నాను, శ్రీ మహావిష్ణువు రూపాన్ని చెక్కుతున్నాను అన్నాడు. ఇది ఎక్కడ పెడతారు అని అడిగాడు. అంటే గాలిగోపురం పైన పెడతాము, 5 ఫీట్ల ఎత్తులో పెట్టాలి ఇది అని అన్నాడు. ఓ, గాలిగోపురం మీద 5 మీటర్ల ఎత్తులో పెట్టాలి. ఓకే, ఈ మాటల్లో ఏం చేస్తున్నాడు, ఆయన చెక్కేటప్పుడు ఆ ముక్కు దగ్గర చిన్నగా కొట్టాలి, కాలి దగ్గర చెక్కేటప్పుడు గట్టిగా చెక్కాలి. సో ఎవ్రీ స్ట్రోక్ హ్యాస్ అ స్టేక్ ఇన్ మేకింగ్ ఎ హోలీ డైటీ. అంటే చిన్నగా కొడితే ముక్కు దగ్గర ముక్కు తయారవుతుంది, గట్టిగా కొడితేనేమో ముక్కు పగిలిపోతుంది. అందుచేత చిన్నగా ఎక్కడ కొట్టాలో తెలుసు, గట్టిగా ఎక్కడ కొట్టాలో తెలుసు. ఆయన ఈ మాటల్లో కూడా ముక్కు మీద కొద్దిగా గట్టి దెబ్బ వేశాడు, ముక్కు స్క్రాచ్ వచ్చింది, పగిలిపోయింది.
ఆయన అప్పటికే 360 రోజులు కష్టపడి చేసిన శిల్పం ఒక్క మాటలో ఒక్క చిన్న తప్పు వల్ల విరిగిపోయింది. ఆయన తలబట్టుకొని కూర్చున్నాడు. అనవసరంగా ఈయనతో మాట్లాడుతూ నేను ఈ శిల్పాన్ని పాడు చేసుకున్నాను, రేపు పొద్దున్న విగ్రహ ప్రతిష్ఠ ఉంది, ఏం చెయ్యాలా అని ఆయన బాధపడుతూ ఉంటే ఇతని మధ్యలో నాలాంటి వాడు ఒకడు వచ్చాడని చెప్పాను కదా, అతను వెళ్ళిపోయినాడు. అయ్యో నేనే పాపం చేశానేమో అని. మర్నాడు ఈయన పాపం ఏం చేస్తున్నాడు అని మళ్ళీ వచ్చి చూశాను. పొద్దునకి వచ్చేటప్పటికి అంతకన్నా మంచి శిల్పాన్ని చెక్కాడు. అయితే అంతకుముందు ఏం కాన్వర్జేషన్ జరిగింది, తాతగారు ఇది పెట్టేది ఎక్కడా అని అడిగాడు. 5 మీటర్ల ఎత్తులో పెడతాం కదా, అంత మీటర్ల ఎత్తులో చిన్న స్క్రాచ్ కనపడదు కదా, ఏదో కానిచ్చేసే అన్నాడు. అంటే ఈయన కోపం వచ్చేసింది. ఆ వృద్ధుడు అన్నాడు, ఆ స్కల్ప్చర్ అన్నాడు, ఎక్సలెన్స్ ఎక్సలెన్స్ ఈజ్ ది అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అన్నాడు. అంటే పైకి పెట్టినప్పుడు దేవుడికి దగ్గరలో ఉంటుంది కదా, నువ్వు నేను చూడకపోతే దేవుడు చూస్తాడు అన్నాడు ఆయన. కనుక అలాంటి తప్పు నేను చెయ్యను, నువ్వు పోయి ఇక్కడి నుంచి అని కసురుకున్నాడు. ఆయన వెళ్ళిపోయినాడు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేటప్పటికి అంతకన్నా మంచి విగ్రహాన్ని రాత్రి నిద్ర లేకుండా చెక్కడం మొదలుపెట్టాడు. కొత్త విగ్రహాన్ని అద్భుతంగా చెక్కగలిగినాడు. ఎందుకంటే ఎక్సలెన్స్ అనే పదానికి అతనికి అర్థం తెలుసు. చిన్న చిన్న తప్పులకు నేను జడవనని మళ్ళీ కొత్త విగ్రహాన్ని అతన్ని చెక్కి అంత పెద్ద ఎత్తులోకి మర్నాడికి తయారు చేశారు. అంటే 365 రోజులు చేసిన పనిని ఒక రాత్రి అంతా కూర్చొని చేయగలిగినంత ధైర్యం లోపల నుంచి వచ్చింది. అప్పుడు మాత్రమే అతనికి అర్థమైంది నాలో ఇంత శక్తి ఉందని. ఆంజనేయునికి కూడా ఆ సముద్రాన్ని లంఘించేటప్పుడు నాకు ఇంత పవర్ ఉందని తెలియలేదు. జాంబవంతుడు చెప్పాడు, అయ్యా నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి, నువ్వు జై శ్రీరామ్ అని దూకేసే సముద్రం చిన్నదైపోతుంది, నీ అంగలు పెద్ద అవుతాయి అన్నాడు. అప్పుడు దూకేశాడు, అది నిజమైంది. కనుక మీలో కూడా ఆంజనేయునంత శక్తి ఉంటుంది, అది మీరు బయటికి తీయడానికి ప్రయత్నం చెయ్యండి అని చెప్పడానికి మాత్రమే ఈ 2 మాటలు నేను వాడాను. మిత్రులారా, నౌ coming to your thought process, bigger elephants are tied up with a small rope. ఏనుగును చిన్న తాడుతో కట్టేస్తాం, మీ అందరికీ తెలుసా? ఏనుగును తాడుతోనే కట్టేస్తాం కదా. మరి అంత పెద్ద బలీయమైనటువంటి ఏనుగు, the mighty elephant, why it is not able to get out of that? Why is it obeying for a small thread? ఒక చిన్న రోప్కి ఎందుకు దాసోహం చేస్తుందని? అది నిజంగా తప్పించుకొని వెళ్ళలేదా? తాడు తెంపుకొని వెళ్ళలేదా? వెళ్ళలేదా? వెళ్ళగలదు, కానీ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు? డిడ్ యు ఎవర్ థింక్? ఆన్సర్ ఉందా ఎవరి దగ్గరైనా? ఎగ్జాక్ట్లీ. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మామిడివాడు కట్టేశాడు, అది చిన్న ఏనుగు కాబట్టి అప్పుడు తెంపుకోలేకపోయింది. ఇలా కాలు 2 సార్లు ఊపి చూసింది. ఆ తర్వాత అనుకుంది, ఓ తాడుతో కట్టేస్తే నేను తెంపుకోలేనన్నమాట అని నిర్ణయించుకొని అలాగే ఉండిపోయింది. మళ్ళీ ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయలేదు. ప్రయత్నం చేస్తే అది తప్పించుకొని ఇప్పటికీ ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయి ఉండేది, కానీ అది ప్రయత్నం చేయలేదు. అందుకనే ఏనుగు ఎప్పుడు కూడా ఏమనుకుంటే తాడుతో కట్టేస్తే నేను తెంపుకోలేను అని ఆ నిరాశతోనే ఉండిపోయింది. నువ్వు నేను కూడా అంతే. మనం ఒకసారి ట్రై చేస్తాము, అయ్యో మనకు ఇది కాలేదని వదిలేస్తాము, మళ్ళీ ప్రయత్నం చేయడం మానేస్తాము. అందుకని ప్రయత్నాన్ని మానొద్దు అని చెప్పడానికి మాత్రమే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఒక అలను చూడండి, అది పరుగులు వేస్తుంది. ఈ అల ఎప్పుడైనా ఆగుతుందా? అలా ఆగడం చూసారా? అలా రెస్ట్ తీసుకోవడం చూసారా? కాలం ఆగడం చూసారా? వాటికి లేని విశ్రాంతి నీకు నాకు ఎందుకు? మనం ప్రయత్నం చేస్తే అధిరోహించగలము ఉన్నత శిఖరాలు. అంటే మనం ఓడిపోతే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం పెట్టినటువంటి ఎఫర్ట్ ఈజ్ నాట్ అడిక్వేట్ ఎనఫ్. దట్స్ ఆల్ ఈజ్ ద రిజల్ట్. అంతదానికి నేను 10th మార్కులు తక్కువైనా సూసైడ్ చేసుకొని చచ్చిపోయేవాళ్ళు. ఈ ప్రకృతిలో ఏ జీవి తనకు తానుగా చచ్చిపోతుందా? అన్ని జీవరాశుల్లోకెల్లా అద్భుతమైనటువంటి జీవం పోసుకున్నటువంటి ఒక మహద్భాగ్యం మానవునికి మాత్రమే ఉంది. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ స్పీసీస్. But you see, except human being, no other creature will die on its own. ఇంతకన్నా దౌర్బల్యం ఉంటుందా? ఒక గడ్డి పరక ఉంటుంది, తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు అట్లా అణుగుతుంది, మళ్ళీ మామూలు అవుతుంది. ఒక పెద్ద మర్రిమాను ఉంటుంది, మర్రిమాను ఏ గాలికైనా పడిపోవడం చూసారా? మర్రిమానుకు ఊడలు ఉంటాయి. The roots will penetrate into the earth and then it will become a mighty plant and it will become a big tree. And the stem is so big, and sometimes you will not be able to make out the difference between the stem and the root. Such a big banyan tree. సుడిగాలిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఊడలతోనే ఉనికిని చాటే మర్రిమాను నడగాల మనుగడ అంటే ఏమిటని. డూ యూ ఆస్క్ ద మర్రిమాను
హౌ టు సర్వైవ్ అనే దాని నుంచి నేర్చుకోవాలి కదా మనము. దానికన్నా గొప్పనా మనము? కాదు కదా. మర్రిమాను విత్తనం ఇంతే ఉంటుంది, మన కన్ను చూడలేనంత, అంత పెద్ద మర్రి చెట్టు అవుతుంది. మీలో కూడా ఇంత స్పార్క్ ఉంటే చాలు, మర్రి చెట్టు అంత విజయం మీకే వస్తుంది. దయచేసి మీరు దాన్ని ఆలోచన చేయండి. అందరం అనుకుంటాం నేను ఊర్లో పుట్టాను, నేను అక్కడ పుట్టాను, మా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమి ఉపయోగపడవు. బురదలో పుట్టినటువంటి కమలానికి వాసన వస్తుందా? బురద వాసన ఉంటుందా? ఉండదు కదా. కమలం పువ్వు చూశారు కదా, లోటస్, వేర్ ఇస్ ఇట్ బాన్? మురికి బురదలో పుడుతుంది, కానీ కమలం పూసాక దానికి బురద వాసన వస్తుందా? రాదు కదా. కొన్ని పువ్వులు గుడికి వెళ్తాయి, కొన్ని పువ్వులు జడకు వెళ్తాయి, కానీ కమలం మాత్రం ఎప్పుడు గుడికే వెళ్తుంది. బురదలో పుట్టిన పువ్వు కూడా గుడికే వెళ్తుందని మీకు తెలుసా? కాబట్టి మనం ఎక్కడ పుట్టామో అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు. కనుక మనం ఎక్కడున్నా, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అండ్ యూ గాట్ టు పుట్ ఇన్ యువర్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్, అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ ఎక్సెల్ వన్ డే, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ హ్యావ్ ఎ బర్నింగ్ డిజైర్ ఇన్సైడ్ టు ఎక్సెల్. పుట్టింది బురదలో అయినా కడకునే కమలమై గుడికి చేరానని ఎంతగా చెప్పినా నమ్మదే లోకం. నా పుట్టుకే ఏమంత పాపం, నా పుట్టుకే ఏమంత పాపం. తడిజాడనైన తాళలేనని గిరిగీసుకున్న తామరాకుకి నీతోనే ఆవాసం, తనతోనే నీ సావాసం అని చెప్పేదెవరు, దాని కళ్ళు విప్పేదెవరు? తామరాకు మీద నీళ్లు పోస్తే టచ్ మీ నాట్ అంటుంది. అది పుట్టింది బురదలోనే, ఆ బురదలోనే ఉంటుంది, కానీ నీటిని మాత్రం నా దగ్గరికి రావద్దు అంటుంది. అంటరానితనం. కానీ అది అక్కడే బతకాలి, ఆ నీటి వల్లనే నువ్వు బతుకుతున్నావు అని చెప్పాలి. అంటే మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీరు పెద్దగా అయిన తర్వాత నేను ఆ ఊరి వాడిని కాదు, మా నాన్న గొప్పవాడు, మా అమ్మ గొప్పవాడు అని చెప్పుకోవడానికి మీరు కొన్నిసార్లు, వీ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. I said very clearly that my father was a school teacher, though I am a professor, and I am proud of my father, and I am proud of my mother. మా మదర్కి ఇప్పటికి కూడా ఆమెకు అక్షరాజ్ఞానం లేదు, ఆమె ముద్ర వేస్తుంది, అయినప్పటికీ కూడా నాకు అమ్మ. ఆ గర్వంగా మనం చెప్పుకోగలగాలి. కనుక నీ రూట్స్ నువ్వు ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు, తల్లిదండ్రులను మర్చిపోకూడదు, మీ గురువులను మర్చిపోకూడదు, ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ సంపదను. దిస్ ఈజ్ యువర్ అసెట్, దిస్ ఈజ్ యువర్ కల్చర్. అందుకని ఇది ఉంటే మీరు అద్భుతంగా రాణించగలుగుతారు. మనం ఈరోజు భారతీయ సర్వసత్తాక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యాన్ని మనం స్థాపించుకున్న రోజును పురస్కరించుకుని ఈరోజు అంటే డెమోక్రటిక్, సోషలిస్టిక్, సావరిన్ స్టేట్ అంటున్నా. సర్వసత్తాక, వీఆర్ ఆల్ పవర్ఫుల్. ప్రజాస్వామ్య, డెమోక్రటిక్, గణతంత్ర, రిపబ్లిక్. ఇది మనం అంటే నాది సార్వభౌమత్వం ఉంది, నా దేశానికి తలమానికం ఉంది, నాకు కిరీటం ఉంది, నన్ను ఎవరు టచ్ చేయడానికి లేదని నా మెరుపు, నా నగవు, నా మెగవు అంత కూడా హిమాలయ పర్వతం అంతా ఉందని గట్టిగా చెప్పడానికి మీరు ప్రియాంబుల్లో చెప్పారు ఈరోజు. అండ్ ఐ వాస్ వెరీ ప్రౌడ్ వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్ అవుట్ ద ప్రియాంబుల్. And I see every one of you coming in a line and then taking your prizes and going with a great pride. I see the happiness of this nation, and you are the nation builders. మేము ఒరిగిపోయిన సూర్యులం, మేము ఇక్కడ పడమటి దిక్కునున్నాం, మీరు ఇప్పుడే ఎదుగుతున్న సూర్యులు, మీరు తూర్పు దిక్కున ఉన్నారు. ఈ దేశం మీది. జగతి నాది, ప్రగతి నాది, సింధు నాది, జై హింద్ నాది. జగతి నాది, ప్రగతి నాది, సింధు నాది, జై హింద్ మాది. కదలండి ముందు, కలపండి గొంతు, జై హింద్, జై హింద్. అడుగడుగునందు ఒక్కడుగు ముందు వెయ్యాలనందు, జై హింద్. కష్టాల యందు, కన్నీళ్ళ యందు చెయ్యాల ముందు, త్యాగాల విందు, జై హింద్, జై హింద్, జై హింద్. ఆ సేతు హిమాచలం అరవిందమై వెలుగుతోంది. ఊపిరంతా ఉక్కపట్టి ఉప్పెనై ఉరుకుతాం, నిప్పులై చెరుగుతాం, సూర్యుడై వెలుగుతాం. ఇదే ఇదే నిజం నిజం, నేనెరిగిన భారతీయుజం. బాలలం బాలలం భరతావని వీరులం, వందే మాతరం వందే మాతరం, మాద ఈతరం మాద ఈతరం, వందే మాతరం వందే మాతరం. ఇది 30 ఏళ్ళ నాడు మా అబ్బాయి ఎల్కేజీ చదువుతుంటే వాని యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్ కోసం నేను రాశాను. వాడు ఎల్కేజీలో ఉన్నప్పుడు స్కూల్ డే ఫంక్షన్ అప్పుడు మా అబ్బాయి కోసం రాసిన పాట ఇది. అయితే ఇది ఇంకా చిరావిగా బతికే ఉంది, అనేక స్కూల్ వాళ్ళు కూడా తీసుకున్నారు. సో మీరు ఏమిటి అంటే దేశాన్ని గౌరవించగలగాలి. ఈ 3 రంగుల జెండా ముచ్చటగా ఎగురుతూ ఉంది ఈరోజు. దానికి భూమి మీద లేదు, అటు ఆకాశం లేదు, మధ్యలో ఉంది. అది మధ్యలో దాని రంగు వెలిసిపోదు అన్నమాట ఎప్పటికీ. ఎందుకు వెలిసిపోదంటే దాంట్లో ఉన్న రంగు మనలో ఉన్న రక్తమే కాబట్టి.
అంటే జాతి జాతిగా ఉండాలి. అయితే కుహనా మేధావులు ఇతర దేశస్తులు మనల్ని విడదీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు. అందుకని ఇంటిగ్రేషన్, లైఫ్ ఇస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇట్స్ ఆల్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్. టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద కాయిన్ కాల్డ్ కాలం. మన కాలానికి రెండు వైపుల నాణ్యానికి ఉన్నట్టు ఒకటేమో ఇంటిగ్రేషన్, ఒకటేమో డిఫరెన్షియేషన్. మనం కలవడం అంత ఇంటిగ్రేషన్, డిఫరెన్షియేషన్ అంటే విడదీయటం. కత్తెర కట్ చేయడం మొదలవుతుంది, సూది దారంలో వాటిని కుట్టుకుంటా పోతుంటుంది. మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయటమే మనకు తెలుసు, కత్తెరకు అది ఎప్పుడు విడదీయడమే తెలుసు. తానులో తానుందామనుకున్న నిత్యం నిలువున చీల్చి కత్తెర నవ్విందా, చితికిన బ్రతుకును జతగా అతికి సూదీదారం చుట్టరికం చూపినా. నువ్వు నేనని విడిగా ఉంటే మనమను మాటే మరుగైపోదా. నువ్వు నేనని విడిగా ఉంటే మనమనే మాట ఎక్కడుంటుంది? నువ్వు నేనని విడిగా ఉంటే మనమను మాటే మరుగైపోదా. రూపం వేషం ద్వేషం జాతి జాడలే చిదిమేసిందా. సతత హరితమై విలసిల్లు నా భాగ్యసీమలో ముష్కరుల మూకల, రక్తసిక్తమై రగిలే పొలి కేకల, ఎన్నాళ్ళని ఎన్నేళ్ళని ఈ దౌత్యం సాగనివ్వమిక ఇది సత్యం సత్యం. అఖండ భారతం నా భావి భారతం, వందే మాతరం వందే మాతరం. ఆ సేతు హిమాచలం ఒక్కటేనని, జగతి నిండా జాతి జెండా ఎగిరేనని, అది ఆది విశ్వగురువు విరాట్ రూపమేనని విశ్వంభర వినేటట్టు జాతి గీతి పాడరా.